الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحية الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحية السلام
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اجرنا من النار، 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 اللهم اجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، حينا ربنا في السلام وأدخل الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا يهنى ربنا سبحان الله، 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 سبحان الله. الحمد لله، 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 الحمد لله. الحمد لله، 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 الحمد لله. الله أكبر، 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 الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على رزقك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان وفي كل زمان.
اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. InsyaAllah kuliah maghrib malam ini akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Zaki.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah, pada malam ni dapat kita bersama-sama dalam kuliah maghrib. Mudah-mudahan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ni insya-Allah kita akan sambung lagi pengajian kitab kita ni, Unwanul Falah wa Unfuwanus Salah. Masih lagi kita dalam perkara yang membicarakan tentang puasa. Walaupun puasa ni lambat lagi, tapi kitab ni dah sampai kat sini kita bacalah. Cuma saya tak ingat bulan lepas ni berhenti kat mana. Ada siapa tanda? Kat mana je? Oh, tajuk baru. Tak baca lagi kan? Oh, tak baca lagi. Okey, kita akan masuk bincang pada malam ni bab puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Siyam. Ini kitab pada bicarakan puasa. Difardukan puasa bulan Ramadan atas orang Muslim yang akil lagi baligh, yang kuasa atas puasa, sama ada laki-laki atau perempuan, yang suci daripada haid dan nifas, dan tiada sah puasa ampunya haid dan nifas itu, dan wajib atas ampunya keduanya, yakni haid dan nifas, dan atas orang yang murtad qada. Itu ayat dia. Jadi dia kata difardukan puasa pada bulan Ramadan ataupun bulan lain tak wajib kita puasa, melainkan kalau kita wajibkan ke atas diri kita sendiri dengan nazar. Jadi tuan-tuan dah maklum, barang yang tak wajib boleh kita wajibkan ke atas diri kita dengan kita nazar. Misalnya udhiyah, korban sunat. Kita boleh wajibkan korban ni ke atas diri kita dengan kita nazar. Aku nazar pada tahun ini nak berkorban, maka wajiblah kita berkorban pada tahun ini. 1445 nanti, masuk bulan Zulhijjah nanti, kita kena berkorban, wajib. Walaupun hukum asalnya korban ni adalah sunat. Jadi dengan dia nazar tu jadi wajib. Sama juga dengan puasa. Puasa ni selain daripada bulan Ramadan dia tak wajib. Tapi kalau tuan-tuan nazar, jadi wajiblah. Contoh tuan-tuan nazar. Aku menazar kalau dapat anak laki-laki nak puasa seminggu berturut-turut. Seminggu 7 hari lah. Maknanya wajiblah dia puasa 7 hari berturut-turut. Orang lain tak wajib, dia seorang je wajib. Pasal dia seorang nazar. Jadi kita boleh wajibkan ke atas diri kita sendiri. Adapun secara asalnya puasa ni hanya wajib ke atas orang Muslim yang cukup syarat dan sebagainya pada bulan Ramadan. Hak lain tu hak
aridi dia panggil. Aridi tu baru datang. Sama ada puasa kafarah. Kenapa kena kafarah? Sebab kita buat salah. Kan? Kenapa kena puasa 2 bulan berturut-turut? Puasa tu wajib juga, tapi bukan wajib kepada semua orang. Ke dia lah. Kerana dia yang buat salah tu. Jadi puasa bulan Ramadan ni wajib atas orang Muslim. Orang kafir tak wajib puasa. Yang akil, yang berakal, orang gila tak wajib puasa. Lagi baligh, yakni yang dah cukup umur, kanak-kanak tak wajib puasa. Tetapi sunat disuruh kanak-kanak yang telah mumayyiz dan berumur 7 tahun untuk berpuasa jika dia mampu. Sama seperti sembahyang, kias kepada sembahyang. Dia anak kita umur 7 tahun, badan dia sihat, dia larat puasa, sunat kita tu suruh dia puasa. Puasalah, sunat dia berpuasa. Jadi bila dia berpuasa apa jadi? Dia dapat pahala. Tuan-tuan, kanak-kanak bila dia buat amal kebajikan, amal ibadat, dia dapat pahala. Dan jika dibuat oleh walinya pun dia dapat pahala. Contoh, budak tu tadi dia bapak dia buat korban untuk dia. Kan, raya korban baru ni bapak dia buat korban, dia masukkan nama anak dia. Anak dia dah dapat pahala. Maka akaun pahala dia buka awal. Jadi dah ada pahala dah, ada kumpul pahalanya daripada kecil lagi. Tapi dosa rahman Allah Taala, budak-budak ni Allah Taala tak tulis dosa. Tak ada dosa. Bila dia dah balik, barulah dia ada dosa. Kalau dia buat apa pun tak berdosa. Dari segi dosa. Adapun dari segi pahala, maka dia buat daripada kecil lagi, dia dah dapat pahala. Maknanya kalau anak kita, dia semayang kecil lagi, dia dah kumpul pahala daripada kecil. Senanglah nak masuk syurga, pahala banyak. Macam tuan-tuan buka akaun tabung haji awal lah. Anak tuan-tuan semua lahir buka tu tabung haji. Umur 25 boleh pergi Mekah dah dia. Ini umur 50 baru nak buka tabung haji. Lambat lagi buka. Kan? Gitu. Jadi budak dapat pahala. Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak wajib, tapi kalau dia buat dapat pahala. Yang kuasa atas puasa. Lagi orang yang kuasa puasa. Kalau tak kuasa tak wajib puasa. Tetapi dia kena bayar fidyah. Mak-mak ayah kita yang dah sakit, yang tidak ada harapan sembuh. Kalau sakit ada harapan sembuh, itu masuk dalam berkuasa, mampu. Cuma time tu je dia tak mampu. Itu tak boleh bayar fidyah. Itu kena tunggu dia sihat dan qadha puasa. Yang jenis sakit tak ada harapan sembuh, kanser tahap 4, bedridden atas katil je, tidur je, yang ni terus bayar fidyah. Kerana sakit yang tak ada harapan sembuh. Jadi dia boleh bayar fidyah selepas daripada hari itu. Ataupun dia nak kumpul hujung bulan pun tak apa. Tapi dia tak boleh bayar fidyah sebelum. Contohnya sekarang dah bayar fidyah untuk bulan Ramadan ni, tak boleh. Ataupun bayar fidyah hari pertama untuk sebulan seterus, tak boleh. Dia kena bayar hari tu. Hari wajib tu dia tak mampu puasa, baru boleh bayar. Kita tak berhutang lagi, nak bayar macam mana? Kena berhutang dulu. Maksudnya, mak kita hari ni 1 Ramadan, dia tak puasa. Malam esok baru bayar hutang yang semalam. Dia tak boleh bayar awal. Hari pertama Ramadan bayar lamsam 30 hari semua. Tak boleh. Tak sah macam tu. Sebab apa? Sebab dia belum berhutang. Belum lagi berlalu hari itu. Jadi kalau dia nak tangguh pun tak apa. Tangguh tak bayar semua sampai 30 Ramadan. Hari ke-30 tu dia bayar lamsam semua pun boleh. Sebab dah memang berhutang 30 hari. Tapi nak bayar awal untuk benda yang tak berhutang lagi tak boleh. Lagu tu. Tapi kalau sakit yang ada harapan sembuh, tak boleh bayar fidyah. Contohnya sakit mata, tak puasa. Sakit gusi, tak puasa. Siapa tak puasa? Sakit gusi. Jadi sakit gusi ni ada harapan sembuh ke tak ada? Tak galip-galipnya lah kebiasaannya. Sembuh kan? Itu tak boleh bayar fidyah. Itu kena tunggu. Dia sihat dan dia kena qadha.
Yang boleh bayar fidyah ni sakit yang tidak ada harapan sembuh. Ataupun tua sangat. Dia tak sakit tapi tua sangat. Tapi orang Melayu panggil sakit juga. Sakit tua. Mati kenapa ni orang ni? Sakit apa dia? Tak ada sakit apa Ustaz. Sakit tua. Tapi istilahnya tua ni orang tak panggil sakit. Sakit lain, tua lain. Itu tuan-tuan semua. Tapi dah orang Melayu panggil gitu, okey lah. Saya pun Melayu juga. Sama ada laki-laki atau perempuan, wajib kedua-dua puasa. Bukan orang lelaki saja wajib puasa, perempuan pun wajib puasa. Yang suci daripada haid dan nifas. Dan wajib puasa tu ke atas orang yang suci daripada haid dan nifas. Dan tiada sah puasa ampunya haid dan nifas. Orang yang ada haid, ampunya tu mana ada haid dan ada nifas, tak sah puasa. Maknanya tengah dia ada darah haid, tak sah puasa. Kalau darah haid berhenti, sah puasa. Walaupun dia tak mandi wajib. Kerana tidak syarat sah puasa itu, kena mandi wajib. Syarat sah puasa, tak ada darah. Darah dah berhenti, dia boleh puasa. Misalnya, satu orang perempuan, malam tadi dia datang darah haid lagi. Hari ni hari ke-7. Nak berhenti dah ni. Dia nak tidur pun ada lagi darah haid. Dia bangun-bangun pagi esok, sedar-sedar lepas subuh. Tak sedar sahur. Tapi bila dia cek, darahnya sudah tidak ada. Azan subuh tu Allahu Akbar, dia sedar. Dia cek darah dah kering. Tak ada darah dah. Maka dia boleh teruskan puasa. Walaupun dia tidak mandi wajib. Yang syarat dia niat dah malam tadi. Sebab tidak syarat sah puasa, mandi wajib. Beza dengan semayang. Semayang tak boleh semayang kalau tak mandi wajib. Sebab syarat sah semayang mesti bersih daripada hadas kecil, hadas besar. Puasa tidak syarat sah bersih daripada hadas kecil dan hadas besar. Jadi dia boleh puasa walaupun dia belum mandi wajib. Jadi orang yang datang haid, maksudnya ada darah haid dan ada darah nifas, tidak wajib berpuasa ketika dia ada darah haid dan nifas. Dan tiada sah puasa ampunnya haid dan nifas itu. Kalau dia puasa pun tak sah. Misal kata dia, aku tak kira, aku nak puasa juga kata dia. Ni tak tahu ke ni, malam Lailatul Qadar ni, nak puasa. Dia pun puasa juga. Tak sah puasa. Bila tak sah puasa dia buat juga, maka jadi haram. Kita kena ingat, benda yang tak sah, kita sengaja buat, jadi haram. Boleh? Benda yang tak sah, kita sengaja buat juga, jadi haram. Semayang tak ada wuduk, sah ke tak? Tak sah kan? Semayang tak ada wuduk, sah ke tak? Macam tak confident tuan-tuan semua. Senyap. Tak sah kan? Kalau kita buat juga, gagah buat, apa dapat? Dapat dosa. Semayang tak tutup aurat, sah ke tak? Pakai seluar pendek, sah tak? Orang lelaki pakai seluar pendek, tak sah kan? Bila kita buat juga, apa jadi? Haram. Itu kaedah dia. Ibadat yang tak sah, kita buat jadi haram. Itu kaedah. Orang perempuan datang haid, dia puasa, sah ke tak? Tak sah. Dia puasa juga, apa jadi? Dapat dosa, haram. Orang perempuan datang haid, dia ambil wuduk, sah ke tak? Tak sah, sebab datang haid tak boleh ambil wuduk. Nak ambil wuduk nanti suci daripada haid. Dia ambil juga wuduk, apa jadi? Haram. Nak tidur malam kan, dia ambil wuduk, haram. Sebab benda tak sah kita buat jadi haram. Orang datang haid, dia mandi wajib. Tapi dia ada darah, haid dia ada lagi, darah dia keluar, dia mandi wajib. Ataupun nifas, dia mandi wajib. Sah ke tak? Tak sah sebab ada darah lagi. Dia mandi ni bila kering, tak kering lagi darah. Maka bila tak sah dia buat juga jadi haram. Ini banyak muslimat tak faham ni. Lepas bersalin, dia balik ke rumah, dia mandi wajib terus. Darah nifas dia ada keluar. Tak sah mandi darah nifas ada.
Dia kena mandi lepas darah nifas tak ada. Bila dia mandi darah nifas masih ada, maka mandinya tak sah. Bila dia buat ibadat yang tak sah dengan sengaja, hukum dia haram. Semualah, semua. Semayang ke, puasa ke, haji ke. Semua. Mana-mana ibadat yang tak sah, kita buat juga. Dia jadi haram. Kenapa haram, Ustaz? Sebab mempersendakan ibadat. Allah Ta'ala kata kau kena buat macam ni. Kita pergi buat lagi ni. Melainkan kita darurat. Tak ada air semayang, tak ada tanah nak tayamum. Terpaksa semayang dengan tak ada tayamum, tak ada air semayang. Itu darurat lain. Darurat tak apa. Ha? Darurat buka aurat pun boleh. Betul tuan-tuan semua? Betul ke tak? Darurat buka aurat pun boleh, betul kan? Betul. Sebab tu tuan-tuan sunat boleh buka aurat kat doktor. Sebab darurat. Kalau tak buka, macam mana doktor nak potong? Darurat. Itu dia panggil. Okey. Jadi kena faham, tak boleh puasa. Jadi kalau puasa juga haram. Tetapi wajib atas ampunya keduanya. Ampunya orang yang datang haid dan nifas, qada keduanya, dan atas orang yang murtad wal iyadzabillah qada. Orang yang datang haid, orang yang datang nifas kena qada bila dah tamat haid dan nifas nanti. Bulan lepas pada Ramadan kena qada lah. Orang murtad pun kena qada. Lagu mana pula murtad kena qada? Kalau dia masuk Islam balik. Jadi katalah dalam na'udzubillah min zalik, dia ikut ajaran sesat 3 tahun. 3 tahun katakanlah. Sekarang ni banyak ajaran sesat. Yang terbaru ni masuk dalam berita, ada pemuzik jalanan mengikut ajaran Millah Abraham. Ajaran Millah Abraham keluar daripada Islam. Siapa ikut, murtad. Kenapa? Kerana dia dah mengingkari rukun Islam, rukun iman. Iaitu beriman dengan hari kiamat. Millah Abraham, antara ajaran dia, kiamat tak ada. Dunia ni berterusan sampai bila-bila. Tuan-tuan kena hati-hati. Mana Ustaz tahu? Saya tahu sebab kawan saya pernah masuk. Kawan saya, dia dah termasuk dalam Millah Abraham 3-4 tahun. Lepas tu katanya dah taubat, tapi tak tahulah. Taubat akidah ni susah tuan-tuan semua. Sebab benda kepercayaan. Nak buang payah. Taubat sambil belacan senang. Taubat akidah ni tuan-tuan semua sebab dia dah percaya dalam hati. Banyak orang yang mengaku taubat tu, banyaknya dia membohong kan. Macam ajaran Arkam kan. Pokok Arkam hot top tu. Dia isytihar taubat. Tapi itu ada lagi Mekah mana rata-rata tuan-tuan Arkam. Sebab benda akidah ni benda kepercayaan. Nak taubat susah. Wallahu alam. Tapi tuan-tuan semua masa dia masuk tu, abang dia, bapak dia minta tolong saya lah, kawan saya. Saya pergi jumpa dia, tanya dia macam mana kau ni boleh berikut apa ajaran. Dia ceritalah antara benda itulah. Alam ini berterusan sampai bila-bila. Nabi-nabi ini sebenarnya tidak ada. Nabi ini yang disebut Adam, Idris tu, itu lambang, metafora kalau belajar dalam sastra. Lambang saja. Dia tak ada penwujud saksiyah. Maknanya individu yang nama Adam, Idris itu tak ada. Itu lambang zaman. Di zaman ada, zaman Nuh. Sekarang ni zaman Nuh. Ni sekarang ni. Masa dia kena itulah. 6 tahun, 7 tahun lepas gitulah lebih kurang. Masa dia kena tu, dia kata ni zaman Nuh akan berlaku banjir. Bila tak tahu. Itu kepercayaan. Dan dia akan berpusing lah sampai ke zaman Muhammad, pusing Adam balik. Pusing zaman sampai ke Muhammad, pusing balik. Dunia ini kekal selama-lamanya. Millah Abraham. Nama je Millah Abraham, bunyi ikut Arab. Ingat tuan-tuan semua, hati-hati. Selangor dah fatwa sesat lama dah.
Ha? Jadi kita mungkinlah institusi fatwa sekarang ni berhati-hati untuk fatwakan keluar daripada Islam dan sebagainya. Kerana mengambil pengajaran daripada Qadiani. Qadiani difatwakan bukan Islam. Bila fatwa bukan Islam, tak boleh cabar di mahkamah syariah. Sebab yang boleh masuk ke mahkamah syariah, yang boleh didakwa di mahkamah syariah, ialah orang Islam. Itu tetap susah. Bawa ke mahkamah sivil, mahkamah persekutuan dan sebagainya, susah nak buktikan. Dia bukan ada peruntukan ajaran sesat. Jadi tuan-tuan semua nak kata, memang dia dah keluar daripada Islam. Cuma nak keluar ayat tu, nak guna word tu susah. Dia guna word sesat je lah. Tapi kalau dah macam tu, tak beriman dengan hari rukun iman, hari kiamat, ini tak boleh tuan-tuan semua. Satu bahaya. Rosak, batal akidah. Kan rukun iman ada 6. Jadi katalah orang ni, wali'adzabillah, dia mengikut ajaran milah Abraham 3 tahun. Lepas tu dia masuk Islam balik. Mengucap, dia masuk Islam. Dalam tempoh 3 tahun yang dia puasa tu, kalau dia puasa sekalipun, apatah lagi kalau dia tak puasa. Kalau dia puasa sekalipun, puasanya tidak sah. Maka dia kena qadha balik puasa yang dia dah puasa dalam tempoh murtad, apatah lagi kalau dia tak puasa langsung. Berbeza dengan kafir asli. Kafir asli kalau dia masuk Islam balik, puasa dia, semayang dia yang sebelum itu tak perlu qadha. Allah Ta'ala ampun semua. Orang kafir masuk Islam, Allah Ta'ala ampun semua. Tapi murtad, kalau dia masuk Islam balik, hak dia tinggal semayang zaman murtad tu, hak dia tinggal puasa zaman murtad, ataupun dia semayang ataupun puasa sekalipun, tapi kerana dia dah keluar Islam, semayang dan puasanya tak sah. Contoh orang milah Abraham tu, dia semayang, dia puasa, kata dia semayang, puasa tak tinggal, semayang dan puasanya tidak sah, kerana dia telah murtad, terkeluar daripada Islam. Bila tak mengaku satu rukun iman, tak ada kiamat, tuan-tuan semua kan? Itu kan rukun iman tu, beriman kepada hari kiamat. Bahaya tu. Jadi orang murtad dia kena qadha balik puasa dia. Baik. Pahala habis batal, tuan-tuan semua. Kalau keluar daripada Islam, pahala batal habis. Dah kumpul pahala sejak balik, sampai hari itu dia pun murtad. Wal'iyadzabillah. Habitat a'malu. Habislah pahala. Semua kosong tinggal. Kemudian dia masuk Islam balik, maka kembali balik amalannya. Amalan yang dia buat daripada balik sampai ke hari dia masuk Islam, hari dia murtad tu, balik-balik kat dia. Tapi balik-balik lagu mana? Mujarradan anis sawab. Kosong daripada pahala. Sembahyang yang dia buat dulu balik-balik, tapi tak ada pahala, kosong. Apa makna balik-balik? Makna dia tak perlu qadha balik sembahyang. Hak zaman dia buat sebelum-sebelum dia murtad. Haji yang dia buat dulu, dia murtad, kemudian dia masuk Islam balik. Haji tu balik-balik, tak perlu buat haji balik. Dah sah dah haji tu. Kalau dia nak buat tu bab lain, maknanya wajib haji kan sekali je seumur hidup, tak perlu dia buat haji semula. Tetapi pahala amal ibadat tu semua kosong. Bahaya tu tuan. Bukan sekadar keluar masuk balik dah. Dia lagu lain. Murtad, na'udzubillah min zalik. Mujarradan anis sawab. Kosong daripada pahala. Tak ada. Mazhab Maliki lagi keras. Kena qadha balik semua. Bukan kata pahala je batal, amalan pun batal. Maknanya amalan tu kena buat balik. Haji kena buat balik. Batal habis dengan dia murtad. Haji yang dia buat masa Islam tu batal. Kena buat semula. Habis, na'udzubillah min zalik. Maka wajib puasa Ramadan atas sekalian mukallaf dengan salah satu daripada dua perkara. Jadi orang Islam yang cukup syarat tadi, dia wajib puasa apabila berlaku salah satu daripada dua perkara. Pertama, dengan lihat anak bulan, serta sabit melihat itu pada qadhi. Qadhi itu hakim.
Dari konteks Malaysia sekarang, sultan lah. Maka jika tiada sabit pada qadi, nescaya wajib puasanya atas orang yang melihat dan atas segala orang yang membenarkan dia hanyalah. Jadi dalam masalah tengok anak bulan ni, sekarang ni di Malaysia kita tak ada isu sangat lah, kita ikut pemerintah. Cuma kita nak belajar kitab je lah. Dari segi akademiknya macam mana mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, satu orang dia tengok anak bulan. Tengok anak bulan tu selepas maghrib. Selepas maghrib. Sebelum maghrib tak kira. Anak bulan malam. Dia pun nampaklah anak bulan tu. Baik, bila dia nampak anak bulan tu, wajiblah dia nampak tu puasa. Dan wajib juga orang-orang yang percaya kepada dia. Siapa yang percaya pada dia? Anak isteri hak percaya kat dia lah. Suami dia takkan dia tak percaya. Perempuan percaya kat suami perempuan? Muslimat percaya? Percaya tak? Suami kita. Jadi kita balik, suami pun bagi tahu, yang saya nampak anak bulan tadi. Ya ke bang? Ya. Jadi wajiblah dia puasa. Dan isteri dia wajib puasa, percaya kat suami dia, dan anak-anak dia pun wajib puasa. Dia pun pergilah buat laporan kat hakim. Hakim, dulu hakim lah, sekarang konteks kita di Malaysia ni, hakim tu sultan lah, pemerintah. Dia pun kata, saya bersaksi, saya nampak anak bulan maghrib tadi. Maka hakim pun cek lah, tengok cek lah. Sebab nak jadi saksi ni kan kena cukup syarat. Antaranya mesti orang adil. Cek tak semayang. Tak semayang tak boleh terima saksi dia. Maka hakim kata, minta maaf lah, tak boleh. Awak ni tak cukup syarat saksi. Tak semayang. Maka tak sabit anak bulan tu di sisi hakim. Maka bila tak sabit anak bulan di sisi hakim, yang wajib puasa tu dia dan ahli keluarga yang percaya kat dia saja. Ini konteks ilmiah. Tapi di Malaysia sekarang ni tak boleh nak buat macam tu tuan-tuan semua. Kerana kalau kita puasa lebih dulu daripada kerajaan, itu satu jenayah. Tuan-tuan boleh masuk penjara. Kerana dah dibuat sebagai undang-undang. Itu bab lain lah. Tutup cerita lah ni. Cuma nak belajar kitab sebut tu macam tu lah. Kan? Belajar secara akademik ilmiah macam tu. Tapi Malaysia jangan pula tuan-tuan pergi tengok kat tepi laut, nampak anak bulan. Duduk ke tepi laut kan nampak. Nampak kata dia. Bila nampak wajiblah tuan-tuan puasa. Tuan-tuan pun cakap, puasa aku nampak anak bulan. Tuan-tuan pun puasa. Orang pun report kat pejabat agama. Datang van tangkap tuan-tuan semua. Sebab jadi satu kesalahan. Telah diwartakan. Cuma akademiknya macam inilah. Baik tuan-tuan semua. Jadi tak boleh lah, orang lain tak wajib puasa lah. Dia seorang je dan orang-orang yang percaya pada dia. Tetapi kalau dia pergi bersaksi depan qadi, dia kata saya naik saksi, bahawasanya saya tengok, saya nampak anak bulan. Qadi pun cek lah, hakim cek, cukup syarat dia ni, orang semayang, orang tak buat dosa, bukan orang fasik apa semua. Maka qadi kata, aku terima penyaksian kau. Maka seluruh orang yang di bawah kuasa qadi tadi wajib puasa belaka. Kalau konteks kita di Malaysia ni kan orang dalam negeri tu lah. Kerana kita kan sultan tiap-tiap negeri tu. Wajib puasa belaka. Itu kaedah dah. Jadi kalau tak nampak tak wajib. Kalau nampak wajib. Nampak pun kalau orang yang pergi khabarkan tu orang yang tak boleh terima. Sebab tu yang pergi tengok anak bulan tu siapa? Tuan tengok tengok anak bulan kan. Biasa siapa pergi tengok? Mufti tak? Mufti, qadi, ustaz-ustaz. Sebab orang ini orang yang kepercayaan, yang bila sampaikan berita boleh diterima berita. Kemudian kedua, dengan cukup bulan Syaban 30 hari. Kalau dah tak nampak anak bulan, kena cukupkanlah bulan Syaban 30 hari. Maka tiada wajib puasa Ramadan, bahkan tiada sah puasa dengan semata-mata berpegang dengan umpama kaedah bahawa anak bulan itu tersembunyi ia pada akhir bulan.
2 malam. Jika adalah bulan itu cukup dan tersembunyi ia 1 malam. Jika adalah bulan itu bulan kurang, maka jika tersembunyi ia 2 malam, artinya tiada terlihat ia dahulu daripada fajar, padahal langit itu ceraca, mana terang benderang pada keduanya. Maka malam yang ketiga itu awal bulan dengan ketiadaan syak. Maka tiada harus bagi seorang mengamalkan dengan dia bagi dirinya dan memfatwa dan menghukumkan bagi yang lainnya. Maka jika diperbuatkan demikian itu oleh seorang, nescaya tiada jadi puasanya daripada fardu dan tiada pula daripada sunat. Tetapi jika adalah umpama kaedah itu jadi daripada ilmu hay'ah, yakni ilmu falak, dan orang yang mengkhabarkan dengan kaedah itu daripada huzaq ilmi, orang-orang yang bijaksana dalam ilmu falak, nescaya berlaku pada kaedah itu khilaf ulama pada perkataan tukang nujum. Tukang nujum ni ahli falak, dan tukang hisab, yakni astronomi yang kira perjalanan bulan dan matahari, berkata setengah sah diamal dengan dia dan berkata setengah tiada sah diamal dengan dia. Ini tuan-tuan semua, kita pun tak apa nak faham ni. Dia dulu-dulu ada orang buat kaedah, kalau anak bulan ni dia hilang, gaib, tuan-tuan semua. Dia gaib, kemudian dia gaib, fajar tu dia timbul. Mana bulan itu esoknya adalah 1 Ramadan. Kalau timbul pada waktu fajar, pada waktu subuh. Kalau dia tak timbul pada waktu subuh, mana besok bukan Ramadan lagi, lusa tu Ramadan. Dia buat kaedah gitu, formula. Kaedah ni formula. Jadi kata dia formula macam tu tak boleh pakai, dia kena tengok anak bulan juga. Kena cek. Pada hari yang ke-29 tu cek. Cek anak bulan, maghrib tu tengok. Kalau tak nampak, maka kena genapkan Sya'ban 30 hari. Kalau nampak 29, esoknya 1 Ramadan. 2 itu sahaja kaedah dalam mazhab Syafi'i. Dan yang betul-betul mazhab Syafi'i ini, pakai mazhab Syafi'i ialah Brunei sekarang. Brunei dia buat kaedah macam ni lah. Kalau tengok anak bulan tak nampak, dia cukupkan Sya'ban 30 hari. Di Malaysia kita tak pakai betul-betul mazhab Syafi'i. Kita cek, tengok anak bulan, kalau tak nampak kita pergi tengok kepada falak, astronomi. Kajian ilmu astronomi, dia kata sepatutnya boleh nampak anak bulan. Anak bulan ada, tetapi tak nampak tu sebab lindung ke awan atau sebagainya. Maka kata dia sebenarnya anak bulan ada, maka esok tak boleh puasa. Macam tu. Boleh tuan-tuan. Itu kaedah. Dia panggil ru'yah dan hisab. Malaysia pakai. Hisab tu kira. Kalau ru'yah tengok, ru'yah tu tengok. Tengok tak nampak, kira hisab. Tapi mazhab Syafi'i tak pakai hisab sebenar-benarnya. Imam Syafi'i dia kata 2 je. Tengok anak bulan. Kalau tak nampak anak bulan, cukupkan Sya'ban 30 hari. Itu je. Itu kaedah Imam Syafi'i. Di Malaysia kita tak pakai kaedah Imam Syafi'i. Kita gabung dengan kaedah mazhab Imam Malik. Imam Malik dia kata boleh pakai ilmu falak, astronomi. Tapi tak apalah. Kerana itulah yang dikehendaki oleh pemerintah kita, tak apalah, itu tak ada masalah. Lagi pula di Malaysia ni susah nak tengok anak bulan tu semua. Kalau negara Arab, Pakistan, India tu senang, dia padang pasir banyak. Kawan saya belajar di India tak payah teropong tengok anak bulan. Naik bangunan 5 tingkat je nampak dah anak bulan. Dia langit cerah kan, dia tak ada awan. Pula dia data pasir, padang pasir tu. Saudi pun sama tu semua. Saudi tengok anak bulan, dia tengok. Saudi tengok anak bulan, teropong dia di mana? Di atas ni, atas lantai ya. Di atas lantai pada pasir je. Duduk bawah. Kita naik no, tinggi no. Puncak no, menara mana? Menara KLCC, menara apa? Sebab apa? Muka bumi kita tak sama. Kita pokok-pokok banyak. Betul pula negara kita berawan. Itu payah nak nampak. Intai anak bulan. Tak nampak. Kata arwah Ustaz Ismail kamu dulu,
Dia kata, Ana dulu selalu pergi tengok anak bulan. Selalu tak nampak. Dia kata. Dia cakap kat saya lah. Zaman dia kerja pusat Islam dulu. Pusat Islam Kamus. Dia kata selalu pergi tengok anak bulan. Selalu tak nampak. Ustaz tengok ke? Ana tanya. Ana tak tengok. Betul Ustaz apa? Ana pergi makan lemang. Dia orang hidang. Dia orang hidang lemang. Lalu tak nampak dia kata. Wallahu alam lah sekarang. Habis. Dan fardu puasa itu dua. Fardu puasa itu dua. Fardu ni mana rukun puasa lah. Dua perkara. Pertama, niat bagi tiap-tiap hari. Dan disyaratkan padanya menjatuhkan dia ni berniat tadi dalam malam. Dan waktu niat puasa yang fardu itu daripada lenyap matahari hingga naik fajar. Dan sah niat puasa sunat dahulu daripada gelincir matahari jika belum mencapai ia akan sesuatu yang membukakan puasa. Jadi niat puasa wajib. Niat puasa wajib. Kalau puasa fardu wajib niat tiap-tiap malam. Mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kena niat tiap-tiap malam. Malam ni bila? Bermula daripada maghrib sampai ke subuh. Boleh niat. Tiap-tiap malam wajib niat. Niat sebulan borong tu bukan mazhab Syafi'i. Itu mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i mesti tiap-tiap malam niat. Jadi dia boleh niat daripada maghrib sampai ke subuh. Tak ada masalah. Lepas maghrib tu niat lalu pun tak apa. Biasanya di Malaysia ni Tok Bila peringatkan niat lepas tarawih lah. Lepas habis tarawih, Tok Bila apa kata? Niat puasa, kata dia. Nawaitu sauma qadi. Ada setengah tempat dia marah. Tok Bila ni tiap-tiap malam niat puasa. Dia ingat orang bodoh, kata dia. Tuan-tuan semua manusia yang datang ni kan macam-macam. Ada yang alim, ada yang hebat, ada yang tak tahu apa sangat. Jadi kerja Tok Bila tu menjaga semua. Dah kita tahu tak apalah. Kan dia tolong peringat kau orang yang tak tahu. Gitu. Jangan kita marah. Tok Bila ni niat puasa. Tuan-tuan semua kan macam-macam orang ni. Mak mari ke masjid pun macam-macam. Hak tak mari ke masjid lagilah macam-macam. Tumbuk dengan Tok Bilal pun ada, tuan-tuan. Satu tempat di Kelantan tumbuk, Tok Bilal kena tumbuk. Pasal dia tengah sembahyang sunat, Tok Bilal ada qomat. Dia punya naik angin, dia tunggu Tok Bilal kat tangga. Tok Bilal turun, kenapa qomat Kawal tak habis lagi sembahyang sunat, dia mau qomat dah. Debu dia tumbuk Tok Bilal. Apa hal tak tahu, mari sembahyang. Itu dia panggil buat ibadat dengan nafsu. Nafsu. Lepas tu dia tak boleh marah. Marah apa? Dia qomat ni masuk bukan tunggu dia, tunggu Tok Imam. Betul? Qomat masuk dengan Tok Imam. Kalau Tok Imam kata jangan qomat lagi walaupun dah habis semua pun tak boleh qomat. Itu kuasa besar Tok Imam. Lagi Tok Imam tak kata qomat, tak boleh. Dia bukan kuasa pada waktu jam dah, asal hukumnya. Tapi kita pakai ni lah senang. Tok Imam pun tak banyak songeh banyak kan. Okey, boleh qomat. Tapi sebenarnya qomat wal iqamatu fi amril imam. Kata Nabi SAW, qomat itu pada perintah imam. Imam kata qomat, baru boleh qomat. Bukan pasal awak tak habis sembahyang sunat. Awak tak habis kok awak kan? Nampak tu imam keluar dah, qomat. Tak boleh. Itu kaedah dia. Jadi tu imam keluar, tu imam kata qomat. Walaupun yang di-Pertuan Agong pun, contohnya lah, yang di-Pertuan Agong tak habis lagi sembahyang sunat. Kalau ikut hukum dia kata qomat. Tapi tu imam tak berani kalau Agong tu sembahyang. Betul dah? Mana berani? Jadi niat puasa ni tiap-tiap malam lah. Kalau puasa wajib. Kalau puasa sunat boleh niat sebelum gelincir matahari. Gelincir matahari ni masuk zuhur lah. Sebelum masuk waktu zuhur boleh niat.
dengan syarat dia tidak makan ataupun minum ataupun buat perkara-perkara yang membatalkan puasa sebelum daripada dia niat tadi. Kalau pagi dia dah celik mata, dia bedah ada nasi khabu 2 buku, lepas tu baru dia nak niat puasa sunat, tak sah dah. Dah nasi khabu 2 bungkus dah baru nak niat, tak boleh. Dengan syarat dia tak makan ataupun tak minum. Karena Nabi SAW dia balik pagi daripada masjid apa semua, dia masuk rumah Aisyah. Dia pun tanya, Aisyah, ada makanan ke hari ni? Tak ada, Aisyah kata tak ada. Nabi ni so simple, senang je. Nak cari kat mana suami macam Nabi SAW. Nabi kata tak apa, tak ada makanan. Izan ana saim. Kalau macam tu saya puasa. Itu kata Nabi SAW. Tak, mungkin kita lah barangkali sebahagian kita balik-balik tak, tengok-tengok tanya, ada apa ini? Tak ada apa, saya tak masak ini. Dia buat apa kat rumah dia tak masak? Mungkin naik angin kita. Orang dah beli beras sayur pun masak pun tidak. Bebe panjang. Tapi Nabi so simple, senang. Tak apa, kata ada makanan, saya puasa. Itu. Kalau ikut macam Nabi, tuan-tuan semua insya-Allah tak bergaduh rumah tangga. Tapi naik minyak takut bini. Kan, hari-hari tak masak dia. Dia buat alasan pula, hari-hari tak masak. Balik, tak ada makan apa? Lusa, tak ada makan apa? Bila bini dia, suami dia dah hari-hari tak ada makanan, merah sikit muka. Abang, ikutlah sunnah Nabi SAW. Kan? Gitu. Yang Aisyah tu sekali-sekala je. Ni hari-hari tak ada makanan, nanya. Itu sunnah Nabi SAW. Nabi kalau tak ada makanan, dia berpuasa. Jadi kita hari yang tak ada makanan, sunat kita berpuasa. Dan disyaratkan, mana tadi? Dan disyaratkan pada niat itu pula ditentukan. Kat tu dulu lah. Nanti dah masuk isyak ni, azan lah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. استغفر الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا